दूर एक जंगल भितर विभिन्न प्रकार चढ़ई रोते। गोटे बड़ गछ डाल मंटू आ मीनू नाम दुईटी चढ़ई निजर एक सुंदर घर करी रोते। तांकर छोट छोट दुईटी छुआ। मीनू चढ़ई बहुत चालाक आ परिश्रमी थिला, हेले ता स्वामी मंटू चढ़ई थिला बहुत अलसुआ। गोटे दिन मीनू चढ़ई मंटू चढ़ई को कहला, अरे शुणुच मु जाऊँगी खाइबा आनिबाकू, फेरु फेरु मोर टिके डेरी हेजिबो। हाँ हाँ तू जा खाइबा आनिबु, मो देहटा टिके भल लागुनी, मु छुआ मानकु जगिथिबी। तम देह भल नाही, तमे कौन खाइब कुह, मु आनिदेबी। जहा आनिले भी चलिबो, कथा कौन कि मो देह भल नथिले मते टिके बेसी भोक लागे, घरे आउ खाइबा नाही, मु सब खाइबा खाई देइची। कौन हेला, तमे छुआ मानक खाइबा भी खाई देइछ? हे भगवान, एबे तो मते बेसी खाइबा आनिबाकू पड़िबो। अच्छा हौ, तमे छुआ मानक पाखरे थाओ, मु एबे खाइबा आनि देउची। एमिति कही मीनू चढ़ई खाइबा खोजिबारे लागी पड़िला। किछि दूर गला परी से किछि खाइबा पाइगला। से खाइबा धरी घर को फेरिला। अरे पिला माने कुआडे गल, आस खाइब, तमे माने सब खाओ, मु आहुरी खाइबा आनि देउची। सेते बेले मंटू चढ़ई भी सेठाକୁ आसीगला। से भी छुआंक सह मिसी खाइबा आरंभ कला। एबे तो मो देह केमिति अछि? हाँ हाँ टिके भल अछि, हेले पूरा भल हेनी। आम बसार बहुत जगार कणा हो जाइछि। बसा सजाड़िबा पई आमको जंगल बाहर को जाई मोटा काठ आनिबाकू पड़िबो। मो सब काम एकुटिया करि परिबिनी, तमको भी मो सांगरे जिबाकू पड़िबो। हाँ हाँ मु तो सांगरे जीबी जे, हेले प्रथमे तू आरंभ कर, पछरे मु भी तो सांगरे जीबी। एमिति प्रतिदिन मंटू चढ़ई बाहाना करी घरे रही आराम करुथिला। मीनू चढ़ई बहुत परिश्रम करी निज पाई आउ ता परिवार पाई खाइबा जोगाड़ करुथिला। दिने मीनू चढ़ई खाइबा आनिबाकू जंगल भितर को जाइथिला। सेही समय रे गोटे सियाल जंगल भितर को आसिला। से मंटू चढ़ई रोहुथिबा गछ तळକୁ जाई कहिला, अरे सुण सुण, जंगलर राजा छोट छोट पिला मानक भविष्यत पाई एक सुंदर योजना बनिचंती। जहार भी जेतटा छुआ प्रत्येक मास सेमानकु सेतटी गहम दानार बस्ता मिलिबो। राजा मते छुआ मानकु गणिबा पाई पठेइचंती। जहार जेतटा छुआ मते कहि दियो, मु राजांकु जणै देबी। अरे वाह सियाल भाई, एइटा तो बहुत भल योजना, मोर दुईटी छुआ। अच्छा तेबे सेमानकु टिके तळकु आण, मु सेमानकु गणी तांक ना लिखिदेबी। मु टिके परे आसुची, तमे सब तळकु आसी लाइन रे छिड़ा हुआ। एमिति कही दुष्ट बिलुआ सेठारु चलीगला। मंटू चढ़ई बिलुआर कथा को सत भावी अन्य चढ़ई मानकु भी एकथा जणीदेला। सेमाने भी मंटू कथारे राजी हेई निज निज छुआंकु धरी गछ तळे आसी छिड़ा हेले। किछि समय परे मीनू चढ़ई खाइबा धरी ता बसारे पहुँचीगला। से छुआ मानकु तळे छिड़ा हेइथिबार देखिला। से बसारे खाइबा रखिदेई छुआ मानक पाखकु गला। अरे अरे, तमे छुआ मानकु तळको काहेकि आनिच? छुआ माने ठीक रे उड़ी शिखि नाहंती, जदि को जंगली पशु एठाको चली आसीबो। अरे एठी कोन अन्य पक्षी मानकर छुआ भी तळे अछंती? घटना कोन, समस्ते तळे काहेकि छिड़ा हेइच? अरे मीनू, आज सकाळे सियाल आसीथिला। से कहुथिला जंगलर राजा छुआ मानक पई एक सुंदर स्वास्थ्य योजना बनेचंती। जहार जेतटा भी छुआ से तांको सेतटा गहम दानार बस्ता देबे। जंगलर राजा छुआ मानकु गहम दानार बस्ता देबे, ता भी पुणी सियाल द्वारा? मते कथाटा किछि ठीक लागुनी। चल प्रथमे छुआंकु नहीं बसारे छाड़ीदेबा, तापरे एकथा सत कि मिछ जानिबा। सियाल आमको मिछ काहेकि कहब? छुआ मानक भविष्यत कथा, आउ किछि समय अपेक्षा कर, सियाल आसु आमे ताकू ए विषय पचारिबा। सियाल मिछ कहूछि कि सत कहूछि ताहा जानिबा पई मो पाखरे गोटे उपाय अछि, हेले प्रथमे छुआ मानकु घर को नहीं जाओ। एमिति मीनू चढ़ई अन्य चढ़ई मानकु भी तांको छुआंकु सेठारु नहीं जिबाकू कहिला। से भी ता छुआंकु धरी बसाको फेरी आसिला। तापरे से सियाल रहुथिबा जंगल भितर को गला। सेतेबेले से देखिला दुई बिलुआ निज भितरे कथा हेउथिले। अरे जानिचु, मो योजना सफल हेइची। आउ किछि समय परे से मूर्ख चढ़ई माने तांको छुआंकु तळको आनिबे। स्वास्थ्य योजना बहाना रे आज आमे जमेकी चढ़ई मांस खाइबा। अरे वाह, एइटा तो बहुत खुशीर कथा।
ଆଜି ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳର ଚାଲାକିକୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଶିଆଳର କଥା ଜଣେଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏସବୁ ଜାଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ଶିଆଳର ଏତେ ସାହସ! ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଆଳର ସବୁ କଥା କହିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି କହ? ସେଇ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଶିଆଳକୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ତାକୁ ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବୁଝିଗଲି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଆମ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ବିଲୁଆ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଖ ଘରେ ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କରିଛ, ତମେମାନେ ଆମ କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଥାଅ। ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ସରିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଦୁଇ ଶିଆଳ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଘରର କବାଟକୁ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭିତରେ ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ତମେମାନେ କବାଟ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲ? ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଏ ଘରେ ଝରକା ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କବାଟ ଖୋଲ, ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି। ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି। ହଁ, ତମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଆଉ ସାପ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆରାମରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। କ'ଣ ହେଲା? କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଆଉ ସାପ? ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେମାନେ ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଇ ଶିଆଳ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମାଧପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ଶିଆଳ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ମିଟୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଶିଆଳ ତା ବସାକୁ ଯାଇ ତାର 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ବାଃ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ପେଟ ତ ପୁରିଗଲା। ଯାଏ ଘରକୁ ଯାଇ ଏବେ ଆରାମ କରିବି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ଶିଆଳର କାମ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଆଜି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। କେଜାଣି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ପାଖରୁ ଆମେ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେଇ ପାଖ ଗଛରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ବସା କରି ତା 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଆଜି ଏ ପାଖରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି? ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଖାଇବା ନ ଆଣିଲେ ଏମାନେ ଉପାସରେ ରହିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା, ବସି ରହିଲେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ମୋତେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଡାଳପତ୍ର ଆଣି ତା ବସାକୁ ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା, ଯେମିତି ଶିଆଳ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବନି। ତାପରେ ସେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ମୁଁ ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ଥରେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ, ହୁଏତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା।
ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସ। ହା 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 ହା, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାର ଦୁନିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟା ମୋତେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା? ଛି ଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ହସିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଏଇଠି ଖାଇଦେବି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ରାକ୍ଷସ ରାଜା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଆଜି ଖାଇବ, ତା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ, ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବୁ? ଆଉ କେତେ ଢଙ୍ଗ କରୁଛି ଦେଖ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର କହ। ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଏ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଲ କେମିତି? କଥାଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏଇ କଥା। ହଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଇପାରେ ସେମିତି ଛୋଟ ବି ହେଇପାରେ। ରାକ୍ଷସ ରାଜା ହେଇ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ? ଏମିତି କୋଉଠି ହୁଏ? ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ? ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ ହେଇ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଗଲା, ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଲଗେଇଦେଲା। ଏବେ ରାକ୍ଷସ ପା ମଜା, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲୁ ନା? ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଚି ପଚି ମର। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା କେତେ ଦିନରୁ ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ। ଚଢ଼େଇରେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେ। ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆଣିବି ତୁ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବୁ। ତୁ ଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ମାନିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ରାକ୍ଷସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିଜ କହିଥିବା କଥା ଯେମିତି ଭୁଲିବନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ଭଲରେ। ତୁ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟା ବୋଲି ମୁଁ ତୋର ମଜା ଉଡ଼ଉଥିଲି। ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ଚାଲ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଅଛି। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ଆମ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଛି। ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ହଉ, ତୁ ସେ ଶିଆଳ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ତୁ ଆଗ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ତ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଏମିତି କହି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଦାନା ଧରି ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଗଲା ଶିଆଳ ପାଖକୁ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତୋର ଭାରି ସଉକ ନା? ଆଜି ପାଇବୁ ମଜା। ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ପଳାଇ ଏଠୁ, ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ, ନହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ଶିଆଳ ସେଠୁ ପଳାଇବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଶିଆଳକୁ ଜୋରରେ ଏକ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓଃ, କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚୁପ୍ କର, ତତେ ଏଯାଏଁ ବେଶୀ ମାରିନି। ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? କେବଳ ତୋର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଲାଗୁଛି ଏ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ଆଜି ମାରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ରାକ୍ଷସ ପାଖରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳର କେବଳ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ୟା ସହ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଶିଆଳ,
ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ରହ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଚଢ଼େଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଆଉ ମାରନି। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନୁ। ତୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ମାରନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଥରୁଟେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ତତେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବିନି। ତାପରେ ଶିଆଳ ତାର ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଟା ନେଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ଛୋଟ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଟୁକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ଟିକେ ରହ, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଧଇଁସ ହେଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଚିଲ ଆସିଛି। ସେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳା। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ତା ଛୁଆ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ମୋର ତ 3ଟି ଅଣ୍ଡା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ 3 ଅଣ୍ଡା ନେବି କେମିତି? ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେଇ ବରଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବରଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ତା ବସା ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଛି ଯେ ସେ ଚିଲ ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିଲକୁ ଦେଖି ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ଚିଲ ସେଇ ଡାଳରେ ବସିଲା ଯୋଉଠି ଚଢ଼େଇର ବସା ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚିଲ ତ ମୋ ବସା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି। ସେ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ଚିଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ମୋର। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ହଠାତ୍ ସେ ଚିଲର ନଜର ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉ ପତ୍ର ତଳେ ଚଢ଼େଇର ବସା ସହ ତା ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା। ଆରେ, ଏଠି ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ, ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇକି ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ପତ୍ର ହଟେଇଲା, ଚଢ଼େଇ ବସାରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାହ, ଏଠି ତ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଖାଇବା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ବସା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାହ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଆରେ, ଏ ଚିଲ କ'ଣ ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନି? ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସତରେ ପାଗଳ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା। ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇ ଏ ବସାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଆଉ ଖବର ମିଳିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ 3ଟା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ଦେଇ ଏ ବସାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଏସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା? ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଆଉ 4ରୁ 5 ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 100 ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବସା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସବୁବେଳେ ବସାକୁ ଜଗି ରହିବି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାଖ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଲା।
ଚଢ଼େଇମାନେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏ ଚିଲ ସତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଚିଲ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ ତ ମୋ ବସାକୁ ଜଗିକି ହିଁ ରହିଲା। ଏ ଚିଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, କେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବ। ଆଜି ରାତି ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପାଗଳ ଚିଲ ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲାନି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ସେ 3 ଅଣ୍ଡା 100 ଅଣ୍ଡା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, 4ଟା ବି ହେଲାନି। ଚିଲ ଏସବୁ ଦେଖି ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ଚିଲ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଠାକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ବହୁ ଦିନରୁ ସେଇ ପାଖ ଗଛରେ ବସି ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଚିଲର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା, 3ରୁ 4, 4ରୁ 5 ହେଇଯିବ। ହେଲେ କାଇଁ ଏଯାଏଁ ତ ଏ ଅଣ୍ଡା 3ରୁ 4 ହେଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପାଗଳ ଚିଲ କେବେ ଯେ ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ିବ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା। ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା 3ରୁ 4 ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ରାତି ହେଇଯିବା ପରେ ଚିଲ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ, ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା। ଏ ଚିଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଏ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ପାଖ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆର 2 ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତୁରନ୍ତ ତା 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ଚିଲ ଶୋଇ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟି ସେ ଶୁଣି ପାରିଲାନି। ଏବେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଏ। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ଚିଲ ଉଠି ଦେଖିଲା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଗଳ ଚିଲକୁ ବୋକା ବନେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି ମିଟୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ବବଲୁ ମିଟୁ ଥିଲା ସାନ ଭାଇ। ଆରେ ବବଲୁ, ଆଜି ମୋର ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ଏବେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଲଗେଇଥିବା ଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ବାପା ଲଗେଇଥିବା ଏ ପିଜୁଳି ଗଛର ଆମେ ବହୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଦେବାନି। ଏମିତି 2 ଭାଇ ସବୁଦିନ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ବହୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଣ୍ଟି ମିଟୁର ବାହାଘର ଲତା ମିଟୁ ସହ ହେଇଗଲା। ଲତା ବହୁତ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବଣ୍ଟି ମିଟୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୁମ ବାପା ବି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ସହ ଭାଗ କରିନିଅ। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭାଗ ନେବି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପିଜୁଳି ଗଛର ଭାଗ କରିଦେବି। ବବଲୁ ମିଟୁକୁ ବୋକା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବି, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ସେପଟେ ବବଲୁ ମିଟୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ବଣ୍ଟି ମିଟୁର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବବଲୁ ମିଟୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ବବଲୁ ମିଟୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଥିବୁ। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ତୋତେ କେତେବେଳେ ବି ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ନା ନା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେବେ ବି ଭାବିପାରିବିନି। ସେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି।
କେବଳ ଭାଉଜ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ବବଲୁ ମିଟୁର ଏଇ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଠକୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସେଇ ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ବବଲୁ, ମୁଁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ବାପା ବି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଆଜିଠୁ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛର ସବୁ ଫଳ ମୋର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗଛ ଯେତେ ବି ଫଳ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ ନେବି। ତୁ ଫଳରୁ କେବେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁନି। ହେଲେ ହଁ, ଏ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଛାଇ ସବୁ ତୋର। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ତୁ ତାର କାଠ କାଟି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ। ଏବେ କହ, ତୁ ଏ ଭାଗରେ ରାଜି କି ନୁହଁ? ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କେବେ ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବନି। ମୁଁ ତମର ଏ କଥାରେ ରାଜି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଏ ଭାଗ ବିଷୟରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ବବଲୁ ମିଟୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ବବଲୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାଲିକାର କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଏ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନେଇପାରିବୁନି। ଭାଇ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ତୋଳି ଖାଉଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ପିଜୁଳି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ବି ଯା, ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ବଡ଼ ଭାଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବବଲୁ ମିଟୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣିଲା। ଆରେ ବବଲୁ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ପାଖରେ ତ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ଲୁଚେଇବିନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଏ କଥା କହୁଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଉପର ଭାଗ ତାଙ୍କର, ଯୋଉଠି ଗଛରେ ଫଳ ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫଳ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗଛର ତଳ ଭାଗ ମୋର। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ତା କାଠରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଗଛର ଛାଇ ବି ମୋର। ଆରେ ବବଲୁ ମିଟୁ, ତୁ ସତରେ କେତେ ସରଳ। ତୋର ଏଇ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୋ ଭାଇ ତୋର ଏତେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ମାନେ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତୋତେ ବୋକା ବନେଇଛି। ଗଛର ଫଳ ହିଁ କାମରେ ଆସେ, ଯୋଉଟା ପୁରାପୁରି ତୋ ଭାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେବ। ଗଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ା ହୁଏନି। ତୋ ଛୁଆମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଇସାରିଥିବେ, ତଥାପି ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଇନଥିବ। ତୁ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କେବେ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତୋ ଭାଇ ତୋତେ ବୋକା ବନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ତଳେ ରହି କାଉ ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବବଲୁ ମିଟୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୋକା ଦେବ। ଏବେ ବି ବେଶୀ ଡେରି ହେଇନି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବି ତୋ ଭାଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। କାଉ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେମାନେ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ମୋର ସଠିକ୍ ଭାଗ ନେବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ବବଲୁ ମିଟୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ କିଛି ପିଜୁଳି ତୋଳି ତଳେ ପକେଇଲା। ତାପରେ ସେ ପିଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତଳକୁ ଆସିଲା, ବବଲୁ ମିଟୁ ତାକୁ କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ ଗଛର ଛାଇ ମୋର। ଗଛ ଛାଇରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆସିବ ତା ବି ମୋର ହେଇଯିବ। ତୁମର ଏ ପିଜୁଳି ସବୁ ମୋ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଅଛି।
ମାନେ ଏସବୁ ଏବେ ମୋର। ଆରେ ଆରେ ବବଲୁ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ତୁମେ ଯାହା ଭାଗ କରିଥିଲ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି। ଏବେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ଆଜି ତୁମେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନେଇପାରିବନି। ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଗରେ ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ବବଲୁ ମିଟୁ ଗୋଟେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଏ ବବଲୁ ମିଟୁ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ବବଲୁ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବବଲୁ, ତୁ ଏ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ଭାଇ, ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ଗଛର ତଳ ଭାଗ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଏ ଗଛର କାଠ କାଟି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବବଲୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ କାଟିଦେବୁ ମୁଁ ଫଳ କେମିତି ପାଇବି? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଗରିବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବା ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମର ଗରିବ ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଭାବିଲନି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି କେମିତି ତୁମେ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇଛ। ତୁମେ ଗଛର ସବୁ ଫଳ ନେଇଗଲ ଆଉ ମୋତେ ଏ ଗଛର ତଳ ଭାଗ ଦେଲ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବିନି। ଭଲରେ ମୋତେ ବି ସଠିକ୍ ଭାଗ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବବଲୁର ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବଣ୍ଟି ମିଟୁ, ତୁ ତ ଭାଇ ବବଲୁ ମିଟୁ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କେମିତି କରିପାରିଲୁ? କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ କାଟନ୍ତୁ। ନା ନା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ବବଲୁ, ମୋତେ ବି ତ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ। ଆଜିଠୁ ଯେତେ ବି ଏ ଗଛର ଫଳ ବାହାରିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଭାଗ କରିକି ନେବା। ମୁଁ ଏ ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କିଣିଛି। ଆଜିଠୁ ସେ ଘରେ ବବଲୁ ତୁ ବି ରହିବୁ। ସେ ଘରର ଅଧା ଭାଗ ତୋର। ଏମିତି ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବବଲୁ ମିଟୁ ତା ଭାଇ ବଣ୍ଟି ମିଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବଡ଼ ଘରେ ରହିଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟିର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଗଛଟିର ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଗଛଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। এই କଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚିକି ଲଗେଇ ଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି ଗଛରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛଟି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଘାକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ କଟା ଘା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଟା ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେନସିଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପେନସିଲ୍ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ବି ପାଏ ତା ତ ଖାଇବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍କୁ ନେ। ଏବେଠୁ ଏ ପେନସିଲ୍ରେ ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିବି ତା ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ।
ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାଟିରେ ଏକ ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। କେତେ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେ ପେନ୍ସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମକା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ମକା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ମକା ବାହାରିଲା। ପାରା ସେ ମକା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହି କାଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି, ହେଲେ ଆଜି କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା! ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି, ହେଲେ ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କର। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନ କି? ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ବର୍ଷାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଯାଦୁଇ ପେନ୍ସିଲ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ପେନ୍ସିଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏଇ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋତେ ଦେ। ନା, ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ! ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୋ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ କାଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ମାନେ, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ତୁ ଏ କେମିତିକା ବର୍ଷା କରେଇଲୁ ଯେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ପୋଖରୀ, ବିଲ, ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ।
କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ରୁହ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମାଟିରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏତେ ପାଣିରେ ବି ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଲିଭିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଥିବା ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିଲା। ଅଧରାତିରେ 3 ଛୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରା ତମେମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଥରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ମା, ସେତିକି ଖାଇବାରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ ନା। ଘରେ ତ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେମାନେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲା ଆଉ ତାହା ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇନିଅ। ମାର ପାଟି ଶୁଣି 3 ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। 3 ଛୁଆ ବହୁତ ବେଶୀ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। କେମିତି ଖାଇବା ଖୋଜାଯାଏ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି। ମା, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିବି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମର କିଛି ବି ହେବନି। ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ବି ତା ଛୁଆମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ମା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ପରଦିନ ବି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରକୁ ଆସିଲାନି। 3 ଛୁଆ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ। ଦିଦି, ମା କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସିଲାନି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଦିଦି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ ନା। ହଁ ଦିଦି, ମତେ ବି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଭୋକ ତ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ତ ଖାଇବା ଖୋଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବା? ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଥରେ ମାକୁ ଖୋଜି ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ତା ମାକୁ ପାଇଲାନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦିଦି, ମା କାଇଁ? ତୁ କ'ଣ ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନୁ? ନାଇଁ ରେ ଭଉଣୀ, ମାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ମାକୁ କୋଉ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମା ବୋଧେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଦିଦି?
ମା ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ତ ନ ଖାଇ ମରିଯିବା। ଆମେ ଦିନସାରା ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି ଆମକୁ କେହି ବି ଏତେ ଖାଇବା ଦେବେନି। ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବା ବି ଖୋଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଖାଇବା ପାଇପାରିବା। କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଦିଦି? ଶୀଘ୍ର କହ। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ଘର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପାଳି କରିକି ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଖାଇବା ଖାଇ ଏଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବା। ଏ କାମ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ କରିବା, ଯେମିତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ହେଲେ ଦିଦି, ଏଇଟା ତ ଚୋରି। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବା ଚୋରି କରିବା? ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଘରେ ବସି ରହିବା ଆମେ ଭୋକରେ ହିଁ ମରିଯିବା। ଏମିତି ସେ ତିନି ଛୁଆ ଯୋଜନା ବନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ଛୁଆଟି ଗଲା ମିଟୁ ଘରକୁ। ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆସ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିଲୁ ଯେ? ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ପଶି ଆସିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଇ ଦେଉଛି। ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ଜଣେଇଦେଲୁ। ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ତାପରେ ମିଟୁ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏ ମିଟୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଯାହା ବି ଥିବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଟୁର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି ଏତେ ସମୟ ବସିଲୁଣି, ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛି। ନା ନା ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ତୁମେ ତ ଆସିଗଲ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ନା ନା, ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ରହ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୋ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ଆସି ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା? ମିଟୁର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ନା ଗୋଟେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଆଣ୍ଟି, ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ। ସେମିତି ହେଲେ କେହି ବି ତୁମ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ସାରିଥିଲେ। କିରେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଲ କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ତୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସବୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଦେଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ ତମେମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଭଳି କରିବା। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦଳ ସବୁଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଦିନେ ମିଟୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏତେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ନୁହଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖି ଘର ବାହାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଝରକା ପଟୁ ମିଟୁର ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଯେମିତି ସେ କିଛି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମିଟୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲୁ? ସେଦିନ ବି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲୁ ନା? ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି।
ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କାନ ଧରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଜୋର ପାଟିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମିଟୁ ପାଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ଏ ତିନି ପେଟୁ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବାନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଗଲି। ମୋର ଦୁଇ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ଡେଣାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଉଡ଼ି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଚଢ଼େଇମାନେ ତମକୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ନଥିବାରୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏପରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଚୋରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗୁଛ? ସବୁ ଭୁଲ ଆମର। ଆମ ଅଳୁସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଶିଖୁନଥିଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତିନି ଛୁଆ ଦିନେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କରିବୁନି। ଏବେଠୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜ ମା ସହ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଖୋଜି ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ।